پہلے دن جب اس نے وقار کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسما کی پارٹی میں کسی نے اسے ملوایا تھا۔ ان سے ملو، یہ وقار ہے۔ وقار اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، مگر اس اجنبی پن میں ایک عجیب سی جان پہچان تھی، جیسے برسوں یا شاید صدیوں کے بعد آج وہ دونوں مل رہے ہوں اور کسی ایک ہی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دوسری بار شاہدہ کی کافی پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس بار بھی بظاہر اس بیگانگی کے اندر وہی یگانت دونوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پہلی نگاہ والی محبت نہیں تھی، ایک عجیب سی قربت اور گہری جان پہچان کا احساس تھا جو دونوں کے دلوں میں امڑ رہا تھا۔ جیسے بہت لمبی لمبی بحثیں کی ہیں، عادت، خیالات اور ذاتی پسند کے تانے بانے پر ایک دوسرے کو پرکھا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کی گرمی کو جانتے ہیں، اس برفی رو کو پہچانتے ہیں جو نگاہوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دوڑنے لگتی ہے، وہ ڈور جو دل ہی دل میں اندر بڑھ جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں اکیلے آرام، سکون اور چین سے بیٹھے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ ڈور ہل رہی ہو ایک ہی سمے میں۔ وقت اور احساس ایک ہی سانحے میں دونوں ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں۔ رات کی تنہائی میں اجا کو اپنے بستر پر اکیلے لیٹے لیٹے ایک دم احساس ہوا جیسے اس کے بہت ہی قریب اس کے چہرے پر وقار جھکا ہوا ہے۔ گھبرا کر اس نے بیڈ سوئچ دبا کر روشنی کی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، پھر بھی وہ گھبرا سی گئی، لجا سی گئی۔ اس ایک لمحے میں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا راز وقار کو معلوم ہو گیا۔ تیسری بار جب وقار سے رؤف دعوت پر ملی تو بے اختیار اس کی آنکھیں جھک گئیں اور رخساروں پہ یہ رنگ آ گیا۔ محبت کرنے والی عورت کا دل بہت شفاف ہے۔ وقار اور اجا کو ایک دوسرے کے قریب آتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بنانے والے نے ان دونوں کو بنایا تو ایک دوسرے کے لیے ہی تھا۔ دونوں جدی اور مغرور تھے، راست باز اور محنتی، نہ کسی سے دبنے والے نہ کسی سے بیجا خوشامد کرنے والے۔ دونوں کسی قدر کج بحث بھی تھے، اور شاید وہ بحث صدیوں پہلے ان کی درمیان شروع ہوئی تھی، اب پھر جاری ہو رہی تھی۔ دونوں سائنس سے بہت اچھے طالب علم اور یونیورسٹی کے چیدہ اسکالروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آج کل سائنس میں فلسفے سے کئی زیادہ بحث کرنے کا موقع ہے۔ اس پر ترک یہ کہ دونوں وجیہہ خوبصورت اور حسین تھے۔ لگتا تھا قدرت نے دونوں کو ایک ہی سانچے اور تھپے پر ڈھال کر ایک دوسرے سے پھینک دیا تھا۔ حالات کے محور اور گردش کرتے کرتے اچانک وہ ایک دوسرے سے آ ملے، اور اب ایسا لگتا تھا جیسے کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے۔ یہ پہچان 3-4 سال تک چلتی گئی اور گہری ہوتی گئی۔ اس عرصے میں وقار IAS کا اتفاق ہو چکا تھا اور ٹریننگ حاصل کر رہا تھا۔ اجا بھی نیشنل لیبارٹریز میں ملازم ہو چکی تھی اور اپنے محبوب موضوع کرسٹالوجی پر ریسرچ کر رہی تھی۔ زندگی ان دونوں کے لیے بہار کے پہلے جھونکے کی طرح شروع ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر شادی سے چند روز پہلے اجا کے منہ سے نہیں نکل گیا۔ برسوں بعد آج بھی جب وہ واقعے کو یاد کرتی ہے تو اسے اس نہیں پر حیرت تو نہیں ہوتی، ہاں اس نہیں پر جمے اور اڑے رہنے پر حیرت ہوتی ہے۔ وہ دونوں نیشنل پارک کے دونوں گھنے کنج میں گھاس پر دسترخوان بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ دور اوپر کہیں سورج تھا، بیچ میں چمیلی کے پیلے پیلے پھول تھے جن کے اوٹ میں کہیں کہیں جھیل کا نیلا پانی ایک شریر بچے کی طرح ان دونوں کو تنہائی میں جھانکا جاتا ہے۔ کوئی کشتی ساحل سے گزر جاتی ہے، کوئی پیار کرنے والی لڑکی اپنے چاہت والے کے بازو پر
سر رکھ کر ہنس رہی ہے۔ اس کی ہنسی سفید بادل میں ایک ٹکڑا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کمائتیں آتی رہتی ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو جھگڑنے 10 گز زمین کے لیے، کبھی ایک جھوٹے غرور کے لیے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی آفت ٹوٹتی رہے گی اس دنیا میں، مگر محبت صرف ایک بار آتی ہے۔ بادل کے سفید ٹکڑے کی طرح جھیل میں ایک کشتی کی طرح تیرتی ہوئی، چاہت کے بازو پر سر رکھے ہوئے، آسمان کو تکتی ہوئی، دل کے ساحل کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ بڑھا کے روک لے تو رک جاتی ہے، ورنہ موت کی گونج کی طرح کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ایسے ٹھنڈے سے میٹھے شہد بھرے لمحے وہ بحث شروع ہوئی تھی۔ وقار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ شادی کے بعد اجا نیشنل لیبارٹری میں کام کرنا چھوڑ دے۔ وقار اب IAS میں آ چکا تھا۔ خدا کے فضل کی ہر طرح کی فراغت اسے حاصل ہے۔ اب اجا کو استعفیٰ داخل کر دینا چاہیے۔ چند دنوں میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اجا کے منہ سے نکل گئی، نہیں، وہ اپنی ملازمت کبھی ترک نہیں کرے گی۔ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے ایک کام پسند ہے جو ریسرچ کرنا چاہتی ہے۔ شادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ عورت مرد کی غلام ہو کر رہ جائے۔ گھر داری میں ایسا کون سا وقت لگتا ہے؟ کھانا باورچی پکائے گا، پانی نل میں آئے گا، جھاڑو پوچھا کام کر منیار کرے گی، باقی رہ گیا کیا؟ صوفے پر ایک عمدہ ساڑی پہن کر شوہر کی راہ تاکنا۔ یہ کام کون سا مشکل ہے؟ دفتر سے آتے ہی چند منٹ میں ساڑی بدل کر منہ ہاتھ دھو کر دروازے پر ٹنگی ہوئی ایک روشن مسکراہٹ کی طرح کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جو وہ بات کرتے گئے بحث الجھتی گئی۔ اجا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بحث غلط راستے پر جا رہی ہے، مگر جوش کے عالم میں وہ بھی بولتی گئی۔ بحث کے دوران اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ گھر اور اس کی ذمہ داری اور اس کے اہمیت کو محض بحث کی خاطر کم کرتی جا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی احساس ہونے لگا کہ وقار کی دلیل میں وزن زیادہ ہے۔ اس بات سے وہ بھی بکھر گئی، اس کے لہجے پر تلخی آنے لگی۔ پھر اسے یہ محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہو۔ اسے مکالمے میں سنبھال لینا چاہیے، مگر وہ ایک نہ جو ایک منہ میں نکلی تو نکل گئی، چلی گئی، اور وہ بحث کے دوران مزید کج بحثی سے کام ہونے لگی۔ وقار کی سنجیدگی کو چھوڑ کر غصے سے کام ہونے لگا۔ لینے میں یہ نوکری چھوڑ دینی ہوگی، تمہیں مجھے ایسی کوئی دھمکی نہیں دے سکتے۔ اجا کے لہجے میں آنسو آنے لگے۔ وہ اپنے لیے عقیدے پر سخت ہوتی گئی۔ کسی قیمت پر وہ ملازمت نہیں چھوڑے گی، چاہے شادی ہو یا نہ ہو۔ میں اپنا کام بند نہیں کروں گی۔ ایک اجا نے اپنا فیصلہ دے دیا اور بحث پر ایک دم بند ہو گئی۔ دسترخوان لپیٹ دیا گیا، خاموشی کے جھیل کے کنارے برتن دھوئے گئے۔ ایک کشتی مرد و عورت کی ہنسی سے بھری ہوئی، شریر بچوں کو کلگاریوں سے معمور قریب سے گزرتی جا رہی تھی۔ اجا کا جی چاہا وہ ہاتھ بڑھا کے اس کشتی کو روک دے، ورنہ یہ سب بچے چلے جائیں گے اور وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر اس کے دل میں اتنا غم اور غصہ اور غرور بھرا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکی۔ ٹفن کے ایک خالی برتن کے ہاتھ کے لیے پانی میں کھنگالتی رہی اور پانی المونیم کی دیواروں میں سے ایک بے ایمانی فقرے کی طرح ٹکراتا رہا۔ گاڑی میں بھی اسے خیال آیا کہ وقار کی بات مان جائے، اپنی ضد ترک کر دے، ایک کمزور لمحے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو وقار کی گود میں سر رکھ دے، مگر وہ ملتزمی لمحہ گزر گیا اور وہ چٹان کی طرح سخت اور مغروم بنی اپنی سیٹ پر وقار سے الگ بیٹھی رہی، حتیٰ کہ اس کا پلیٹ آ گیا۔ وقار الف کی اجا کی شادی نہیں ہوئی، وقار اپنی پوسٹنگ پر تنہا ہی چلا گیا۔ اجا نے بھی کسی دوسرے بڑے شہر میں ٹرانسفر کروا لیا۔ بہت سے سال گزر گئے۔ دل بوجھا سا وقار بھی اب بھی اجا کو یاد آتا تھا۔ تنہا راتوں میں زندگی کے اجاڑ اور طویل لمحوں کا وقار کی جدائی بہت کھلنے لگی۔ مرد تو بہت تھے، اور 1000 تنخواہ پانے والی عورت کے لیے مردوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟
मगर वो दूसरे मर्द से शादी तो जब करे जब वकार को किसी तरह भूल जाए, और वो कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं। अजा ने शादी नहीं की, मगर उसने चंद माह का यतीम बच्चा गोद लेकर पाल लिया। मुन्ना भी अब 4 साल का हो चुका था और अपने बाप को पूछता था, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कनाडा गए हैं। कनाडा कहाँ है? यहाँ से बहुत दूर। कब आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबके अब्बू को रात के घर आते, मेरे अब्बू क्यों नहीं आते? वो लाजवाब होकर चुप हो जाती, मगर मुन्ना पूछता ही रहता। कंदूर गार्डन में जब उसे दाखिल कराने का सवाल आया तो मुन्ने के बाप का नाम पूछा गया। एकदम से आजा ठिठक सी गई और फिर आहिस्ता से बोली, वकार हुसैन। नाम लिख लिया गया। मुन्ने के दिल पर दर्ज भी हो गया था। उसी रात मुन्ने ने अपनी अम्मी के गले से बाहें डालकर पूछा, अम्मी क्या मेरे अब्बू का नाम वकार हुसैन है? हाँ बेटा। आजा की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखने में कैसे हैं मेरे अब्बू? मुन्ने ने दूसरा सवाल किया। आजा बात को ख़त्म करने की खातिर एक ट्रंक खोल कर उसमें से वकार की एक तस्वीर निकाल कर लाई और मुन्ने को हाथ में दे दी। मुन्ना देर तक उस तस्वीर को देखा, गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने अब्बू की तस्वीर पर अपने नन्हे से सीने से लगा लिया। फिर तस्वीर का मुँह चूम कर बोला, मेरे अब्बू, मेरे अब्बू। अजा ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, मगर मुन्ना नहीं रोया। वो मर्द था। और जब अजा के आंसू खत्म हो गए तो उसने गंभीर और संजीदा लहजे में अजा से पूछा, अम्मी क्या अब्बू तुमसे खफा हैं? अजा ने आहिस्ता से इस्तेबात में सर हिला दिया। मुन्ना देर तक अपनी अम्मी की गौर से घूरता रहा। उसके मालूम भोले चेहरे पर दोनों अबरुओं के दरमियान सोच की एक गहरी लकीर बन गई थी। मुन्ने ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, रो नहीं अम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें अब्बू के पास कनाडा लेकर चलूंगा। कनाडा? वकार तो हिंदुस्तान में था कहीं पर। उसे ये भी नहीं मालूम था कि अजा कहाँ पर है। ये भी मालूम था कि कहीं पर उसका एक बेटा भी पैदा हो चुका होगा। ये भी नहीं मालूम था कि उस बच्चे ने अपने कमरे में दीवार पर उसकी तस्वीर टांग ली है और उससे बात करता है। वकार को ये सब कुछ मालूम नहीं था, मगर शादी उसने भी नहीं की। अभी जख्म भरा नहीं था। कुछ ये भी महसूस होता था कि जो औरत इस दुनिया में उसके लिए थी, जो सही मायने में उसकी साथी हो सकती थी, उसको उसने अपनी जिद को खो दिया। आज भी वह एहसास था कि बात उसकी सही थी। दलील जायदाद में वजनी, मगर वो भी अपनी बात मनवाने के लिए तुल गया था। उसी एक बात ने शायद अजा को उससे बरगश्ता या एक खातिर कर दिया था। वो अगर उसकी मुलाज़िम तर्क करने पर इस कदर इसरार ना करता तो यकीनन अजा भी इतनी जिद ना करती। मुमकिन था कुछ अरसों के बाद खुद ही छोड़ देती, या बच्चा होने के बाद तो ज़रूर खुद से मुलाज़मत छोड़ देती। एक जरा सी बात के लिए अपनी मर्द की बेहुदा खुदी के खातिर वकार ने अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया। ये एहसास दिले बिन बढ़ता जा रहा था। अंदर ही अंदर वकार अपनी गलती पर पैंचो ताप खाता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बरस गुजरते, क्या जवानी इसी तरह गुजर गई। तब वो अयास वो बात आदमी नहीं था। वो घरेलू सुकून पसंद पर एक औरत वाला मर्द था। इधर उधर की ताक झांक से घबराता था। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अजा, उसके बच्चों और उसके घर का तसव्वुर किया था। जब उसे वहीं घर नहीं मिला तो उसने शादी का ख्याल तर्क कर दिया और अपने आप को अपने काम पे गर्क कर दिया। एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे, मौसम बहुत ख़राब और तूफ़ानी हो रहा था। उसके जहाज़ को रास्ता बदलकर हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इंसान में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बेहद ख़राब हो रहा था। मालूम हुआ रात की यहीं काटनी पड़ेगी। सब मुसाफिरों को रात के क़ियाम के लिए रिट्स होटल ले जाया गया। हैदराबाद आने पर उसे मौका मिल गया। चाय पीकर वो बाहर निकल खड़ा हुआ। हवा में झक्कड़ और खुनकी के आसार थे। कसीब बादलों की गहरी सिलवटों से डूबते हुए सूरज
की सुर्खी थी। सड़क पर घास, तिनके और इमली के कुछ पत्ते उड़ रहे थे। वकार ने अपने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए और उस सड़क पर हो लिया। एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे अपना रास्ता काटती हुई नीचे को जाती थी। कुछ देर के बाद वो हैदराबाद के सिकंदराबाद में जुदा करने वाले निजाम ताल पर था। मेलों तक फैले हुए पानी का नज़ारा कर रहा था। बाँध की सड़क पर घूमता घूमता वो किसी दूसरी सड़क पर घूम गया। फिजा में अजीब उदासी थी। सड़कों पर रोशनी हो चली थी, मगर झक्कड़ ज़्यादा माहौल में ये जर्द रोशनी मायूसी को तोड़ने नाकाम कोशिश कर रही थी। अब चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे, जिनकी नींव से कद आदम दीवारों से बोगनवेलियों के फूलदार शाखें झांक रही थी। कहीं कहीं पर मलतास और इमली के पेड़ शाखों से शाखें मिलाए उसके सर के ऊपर उसके खिलाफ किसी साजिश के मशरूम नजर आते थे। एक आदमी एक मैली चद्दर ओढ़े एक पान वाले से बीड़ी का एक बंडल खरीद रहा था और करीबे दिल साद होटल के महले मालोल को एक ट्रांजिस्टर की गैर जाती संगीत की आवाज़ आ रही थी। मौसीकी अगर जाती ना तो महज मशीन की शोर बनकर रह जाती। बहुत सी मौसीकी जो आजकल सुनता है खाली बर्तनों की आवाज़ मालूम होती। गाने वाले की आवाज़ और सुनने वाले के कान के ताल्लुक बाकी, मगर रूह का ताल्लुक गायब हो चुका था। ऐसी मौसीकी ऐसी साजिश से मुसाबेद होकर अखबारी इश्तिहारों में ये सारे इल्ज़ाम पाती हैं। एक बार उसने बड़े गुलाब अली खां के एक छोटी सी महफिल में अपनी आंखों में सामने गाते हुए सुना था। फिर उसने किसी रिकॉर्ड में वो मज़ा ना आया। एक बार उसने मोहब्बत भी की थी, फिर शादी के किसी पैगाम में वो मज़ा ना आया। एक बार वो सोचता चलता चलता रुक जा गया। किसी ने उसके चट्टानों के नीचे उसकी पतलून को पकड़ कर खींचा था। उसने मुड़ कर देखा, एक छोटा सा कोई 4 साल की उम्र का एक बच्चा और उसकी पतलून के पकड़े हुए उसकी तरफ बड़ी गहरी नज़र से देख रहा था। क्या है बेटे? उसने बड़ी नर्म से आवाज़ से पूछा। क्या नाम है? मुन्ने पूछा। वकार हुसैन, उसने जवाब दिया। मगर तुमको क्यों पूछते हो बेटे? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में है? वकार हुसैन हसानी से इस 4 साल के बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद उसे याद ना आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता। मुन्ने ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। फिर दोनों ने हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे घर चलो, तुमको वो तस्वीर दिखाता हूँ। वकार हुसैन ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीम तारीख बंगले के बगीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बगीचे के गिर्द एक नीम दायरा बनाती हुई रबीज पर घूमकर बंगले के पोर्च पर आ चुके थे। मुन्ने ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ में छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी, अब्बू आ गए। आधा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, फिर ठिठक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर वकार को पहचान कर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं, अब वो कभी नहीं, ना ना, नहीं नहीं करेगी। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।